audible, Prabhu? Yes, Prabhu, you are audible. Yeah. Hare Krishna, Ravindra Prabhu. Krishna, Suvarna Gaurahari Prabhu, welcome. Dandavat Pranam. Hare. Sorry, I am a little late than expected. That's okay, Prabhu. I think he has finished the Kirtan and other readings and all. Directly, I think you can start it up. Over to you, Prabhu. Okay, he has read the shloka and purport. Madan Mohan Prabhu, can you update what has happened? Yes, Prabhu, shloka ಓದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ತಾವು ಪ್ರವಚನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ನಗರಭಾವಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಜನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ನಗರಭಾವಿ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸುವರ್ಣ ಗೌರಹರಿ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ನಗರಭಾವಿ. Hare Krishna, thank you so much, Prabhuji, and ISKCON Nagarabhavi devotees, especially His Grace Ravindra Nitaya Prabhu, for inviting me for this session. So I was given the topic of first canto, chapter 9, shloka number 41 and 42. Actually, it's a very beautiful section of Bhishma Dev's prayers. Actually, Bhishma's prayers are one of my favorite prayers also, because they give such a mood of devotion of Bhishma Dev. Bhishma Dev's heart is expressed here in these verses. I'm keeping my video off purposefully. I'll be starting it up after some time. So I'll start with prayers. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Supadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Prajana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vidamsha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauratise Namaha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostade Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Vrashabhano Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gauravakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam Kurti Vachalam Pangum Nandayate Girim Yatrapatamaham Vande Shri Guru Dinataranam Dharanam Shri Chaitanya Vishnu. Hare Krishna. Is my voice clear, Prabhuji? Yes, Prabhu, you are audible. Audible. Okay. So I was reading these verses, shloka number 41 and 42, which are the concluding verses of Bhishma's prayers to Lord Krishna, thinking of Krishna, remembering Krishna. Previous to this, we recited, means you must have already studied the previous shlokas of Bhishma Dev. Actually, Bhishma Dev is one of the great Mahajanas. He is one of the 12 Mahajanas. Whole life, he was misunderstood. But at the end of the life, Krishna wanted to clarify that misunderstanding about Bhishma Dev. So, Krishna puts him in such a situation
where Bhishmadev speaks Srimad, you can say the glories of Krishna on his deathbed, on the bed of arrows. Shaya, the bed of arrows. Actually, I was hearing one of the lectures where Maharaj is telling that if we, while doing japa, if one nail or one thorn picks us, we cannot remember Krishna. We cannot chant attentively. But Bhishmadev was pierced by arrows everywhere, from neck till the feet. Every inch was actually pierced by arrows. So that is the situation he was in, and it is like painful. But in that painful situation also, Bhishmadev was so clear in his consciousness. He's thinking of Krishna, glorifying Krishna. Not only that, he is answering the questions asked by Yudhishthira Maharaj. Right? If you read Vishnu Sahasranama, the Vishnu Sahasranama is nothing but Yudhishthira Maharaj asking questions and Bhishmadev giving answer. Yudhishthira Maharaj asked questions: whom should I worship? Personality, whose name I should chant, and whom I should think about. So in this way, when he asked questions, Bhishmadev very clearly answered that who is the Supreme Lord? Jagat Prabhum Deva Anantam Guru. So one should worship such a person. And after that, Bhishmadev speaks the Vishnu Sahasranama. So it's very, very ಇಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮದೇವರು ಅವರ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಭೀಷ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶರಶಯ್ಯ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಏನಂದ್ರೆ ಕೊರಳಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲಿನವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಬಾಣಗಳು ಚುಚ್ಚಿದೆ. ಅಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ನೋವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು. ಮತ್ತೆ ಈ ಭಾಗವತದ 11 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಅಂತಿಮ 2 ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು 41st ಶ್ಲೋಕ, 41ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಮತ್ತೆ 42ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. If you can allow me to share the screen, I can share the shloka. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Who is the host? Yeah. You can share now, Prabhu. Yeah, thank you. So shloka ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಮುನಿಗಣ ನೃಪವರ್ಯ ಸಂಕುಲೇಂತಹ ಸದಸಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ರಾಜಸೂಯ ಏಷ ಅರ್ಹಣಮುಪಪೇದ ಈಕ್ಷಣೀಯೋ ಮಮ ದೃಶಿ ಗೋಚರ ಏಷ ಆವಿರಾತ್ಮ. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞದ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದ? ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ತನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ his reputation. Then why did he do? He did this yajna to increase Krishna's reputation or to glorify Krishna as the supreme personality of God. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಈ ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು? ಮುನಿಗಣ ನೃಪ ವರ್ಯ ಸಂಕುಲೆ
ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಮುನಿಗಳು, ನಾರದ ಮುನಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಮುನಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. ನೃಪವರ್ಯ, ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ಬಂದಿದ್ರು. ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಇವರಿಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಸಂತೂರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ರು. ಸೊ ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ಕುದುರೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜನರು ಆ ರಾಜನನ್ನ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ ಸೋತ್ರೆ, ರೈಟ್, ಸೊ ಅಥವಾ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಎ ಹಾರ್ಸ್ and that will go everywhere, and then anybody who in whose kingdom the horse goes, they have to accept the samrat as Yudhishthira Maharaj. If they don't accept, then we fight. Like this, everywhere ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದ ಪಾಂಡವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಂತರ ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಣ್ಯ ರಾಜರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಾಯಜ್ಞ, ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗ್ರ ಪೂಜಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರ ಪೂಜಾ? ಅಗ್ರ ಪೂಜಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ offering the puja to the topmost person. ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರ ಪೂಜೆ ಅಂತ. ಅಗ್ರ ಪೂಜೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೂ ಶುಡ್ ಬಿ ವರ್ಷಿಪ್ಡ್? ಆಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ಶುಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ದೇವತಾಸ್. ಶಿವ ಇದ್ದಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ದೇವರ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮ ದೇವರು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭೀಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿವಾದ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿಶುಪಾಲ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಗ್ರ ಪೂಜೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯರು ಶಿಶುಪಾಲನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಕೂಡ ಎದ್ದು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಶಿಶುಪಾಲರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್, ಆದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಶಿಶುಪಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬೈತಾನೆ, ಇವನ್ ಹೀಗೆ ಅವನ್ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಸೊ 100 ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ 100 ಅಪರಾಧಸ್. 100 ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನ ಕೊಂದಾಕ್ತಾನೆ. ಶಿಶುಪಾಲನ he cuts off the head of Shishupala. So I'll tell in English also. When we're doing Rajasuya Yajna, at the time, Shishupala objects. But Bhishma Deva says that Krishna should only be worshipped as the supreme personality of Godhead. So when Shishupala is not accepting, then Shishupal makes offenses. He makes 100 offenses. And after making 100 offenses, Krishna cuts off the head of Shishupal, and then Krishna was worshipped as the topmost personality. The Agra Puja was offered to Krishna. So the entire purpose of Yudhishthira Maharaj
to do a Rajasuya Yajna was to establish Krishna's supremacy. And it was not so easy. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಏನಿತ್ತು, ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವೈರಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್. He has to defeat all the opposing enemies. And second thing, it is costly. It needs lot of wealth. Prabhupada ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, it requires billions of dollars to perform one Rajasuya Yajna. So ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಧನ ಅರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. Right? Arjuna had to go to greater Himalayas to get the lot of gold which was kept there. So it is very costly. So he establishes Krishna's supreme personality of world. So that's what Bhishma Dev is remembering here. Munigana Nripa Varya Sankule Antaha Sadasi, right? In the assembly of Rajasuyam, Yudhishthira Rajasuya Yesham. Arhanam Upapeda, right? Krishnanige ಅರ್ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರ ಪೂಜೆಯನ್ನ. ಈ ಕ್ಷಣಿಯೋ ಮಮ ದೃಷಿ ಗೋಚರ ಏಷ ಆವಿರಾತ್ಮ. ಸೊ ದಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ನೌ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಐಸ್, right? So in that great assembly, Lord Krishna was worshipped by one and all as the most exalted personality of Godhead. This happened during my presence, and I remembered the incident in order to keep my mind upon Krishna. Right? So arhanam upapeda ikshaniyo mama drishi gochara esha aviratma. So in front of Bhishma Dev's eyes this past time happened. Bhishma Devara kannu mundene ಕೃಷ್ಣನ ಅಗ್ರ ಪೂಜೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಭೀಷ್ಮ ಈಗ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಮರಣಂ or mananam. So now when we go to take darshan of Krishna in the temple, ಪ್ರತಿದಿನ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೃಂದಾವನ ಆಗ್ಲಿ, ಮಾಯಾಪುರ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಗಳಾಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಫೇಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಕೆಲವರು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಟು temples, they see the Lord, but while seeing the Lord they are closing the eyes because they are not actually seeing the Lord. Or some people in the temple they are seeing something else. ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವ್ರ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆದೇನೇನೋ ನೋಡ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. So but the purpose of going to temple is take darshan of the Lord and absorb that chitra, absorb that form of the Lord into our heart, so that when we close our eyes, then we can see the Lord inside our heart. ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೇವರ ದರ್ಶನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪಾದದಿಂದ ಮುಖದವರೆಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ. ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದರ್ಶನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ದೇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವನ್ನ, ಪಾದ ಕಮಲವನ್ನ, ಪಾದದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಂದ್ರನ ತರ ಹೊಳಿತಿರುವಂತಹ ಉಗುರುಗಳನ್ನ, ನಂತರ ಅವರ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನ, ರೈಟ್? ನಂತರ ಅವರ ಭುಜಗಳನ್ನ, ಹಸ್ತವನ್ನ, ನಂತರ ಅವರ ಶಂಖದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವರ ಕೊರಳು, ನಂತರ ಅವರ ಚಂದ್ರನ ತರೆಯುವಂತಹ ಮುಖದ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಟೆಂಪಲ್, ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದರ್ಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಫೇಸ್.
including all the minute details, including the shining nails of the Lord, his navel, the lotus navel from whom Brahmaji comes. Right. Yesterday, we are in a tour here in North Karnataka. We had gone to one temple. There, Ananda Shayana is lying down, and actually Brahmaji is coming from the lotus of his navel. Generally, we don't see such darshan, right, where Brahmaji is attached to the navel of the Lord. So in this temple, the Lord, it actually says Swayambhu Murti, they say like that, and the Brahmaji is attached to the lotus navel through the stem of the lotus. So we should take the minute details, darshan of the Lord. Then we should take darshan of the hands and the neck and the face, and especially the lotus smile of the Lord. So ಭಗವಂತನ ಮುಗುಳ್ ನಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೊರಗು, ಎಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ದುಃಖಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಶೋಕಾಶ್ರು ಸಾಗರ ವಿಶೋಷಣಮತ್ಯುದಾರಂ. ಒಂದು ಅಶ್ರು ಸಾಗರ ಇದೆ. ಅಶ್ರು ಸಾಗರ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ? ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ. ಪ್ರತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ದುಃಖಗಳು ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಎಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಾಗರನೇ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಥವಾ ಹಾಕಿದಂತಹ ಕಣ್ಣೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಓಷಿಯನ್. ಸೊ ಬಟ್ ದಟ್ ಓಷಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರೈಡ್ ಅಪ್. ಅದು ಆ ಒಂದು ಶೋಕ ಸಾಗರವನ್ನು ಒಣಗಿಸಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದರ್ಶನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೋಟಸ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಸಂ ಹರೇರವನಥ ಕಿಲ ಲೋಕ ತೀವ್ರ ಶೋಕಾಶ್ರು ಸಾಗರ ವಿಶೋಷಣ ಮತ್ಯುದಾರಂ. ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಹಾಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಗುವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಶೋಕ ಸಾಗರ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದರ್ಶನ್ ವಿತ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಸೊ ಭೀಷ್ಮ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ತುಂಬಾ ಧ್ಯಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದ, ದರ್ಶನವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. he is able to remember and recollect the pastimes of the Lord, right? So ಇದು ಸ್ಮರಣೆ, ಇದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಠ ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬಂದು ನಾವು ಮರಣ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯುವಕರಾದಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಡಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಸಾದಂ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಸಾದಂ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬಂದಾಗ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅದ್ಯಾವುದು? ಸ್ಮರಣೆ, ಭಗವಂತನ ನೆನಪು. ಈವನ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ, ಕೀರ್ತನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾತು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಆಗ ಕೇವಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರವಣ ಸ್ಮರಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಆ ಕೀರ್ತನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಶ್ರಮ ಪಟ್ರೆ, ಯುವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏತಾವಾನ್ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಂ ಸ್ವಧರ್ಮ ಸ್ವನಿಷ್ಠಿತ, ರೈಟ್? ಜನ್ಮ ಲಾಭ ಪರ ಪುಂಸಾಂ ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 2ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ದಟ್ ನಾವ್ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ, ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ, ಸ್ವಧರ್ಮ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಒಂದು ಗುರಿ ಏನು? ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ. ಅಂತಿಮ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ
ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. The purpose of all the activities which you do in your life is to remember Krishna at the time of death. Ante Narayana Smriti. So we have to prepare for that. And Bhishma Dev is teaching us that lesson, how to remember Krishna at the time of death. And generally we hear about art of living. And there is a society called Art of Living, which teaches how to live. But we should also learn art of living. Right? But art of living ಅಲ್ಲ, art of living. ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಭಾಗವತದಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು. ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು. So this art of living is taught by Bhishma, Pitamaha, and many others. Parikshit Maharaj is also one of them. How to live this world, how to live in this world, and how to leave this world. Both are taught. So okay. So both has to be taught, art of living and art of leaving. ಹೇಗೆ ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. So both are taught. So there is a request that I speak in English first, and then same thing repeat in Kannada. So I'll try to follow that, the instructions of Ravindranatha Prabhu. ಸೊ ಈ ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸೊ ಭೀಷ್ಮದೇವ್ ಇಸ್ ರಿಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞ ವೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಹೆಡ್. ಸೊ ಭೀಷ್ಮದೇವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಅಗ್ರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. 41st ವರ್ಸಿನ ವಿಷಯ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಇಂತಹ ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞ, such sacrificial ceremony being too expensive and also difficult to perform under present circumstances is now impossible in this age of Kali. Nor can anyone secure the required expert priest to take charge of the ceremony. ಸೊ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾದಂತಹ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುರೋಹಿತರು ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ಲೋಕ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿದಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು? ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಎಂತ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕಲೋತದ್ ಹರಿ ಕೀರ್ತನ, ಕೃಷ್ಣನ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಯಜ್ಞ ಫಾರ್ ಕಲಿಯುಗ. ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆರ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ some ceremonies we do yajnas, but that is just for formality to be acceptable among the community. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಕೆ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಯಾವುದು? ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ. ಸೊ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಡಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದರು in Vrindavan when Prabhupada was doing DT installation at that time, they were doing yajna, but Prabhupada said kirtan is more important, so do non-stop kirtan. So Vrindavanದಲ್ಲಿ DT ಸ್ಥಾಪನೆ, ವಿಗ್ರಹ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೀರ್ತನೆ ಸತತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಜ್ಞನೂ ನಡೀಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಯಜ್ಞ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿತೌಟ್ ಯಜ್ಞ the ceremony is incomplete. That's what they think. That's why do yajna, but along with that there should be kirtan also. ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೀರ್ತನ ಸತತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. Prabhupada when he was taking sannyas, at that time also there was yajna going on, but Prabhupada told his god brother
do kirtan. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಮ್ಮ ಗುರು ಬಂಧುಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕೀರ್ತನೆ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೀರ್ತನೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ರಾಜಸೂಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು? ಹೂ ವಾಸ್ ದೇರ್? The learned society, including the great philosophers, religionists, physicians, scientists, and all great sages was invited. Right? So ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೇರಿದ್ರು? ಎಲ್ಲ ಅತಿ ವಿದ್ವಾನರು, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇಟ್ ಚಿಂತಕರು, ಗ್ರೇಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್, ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾ ಮುನಿಗಳು, ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಜಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ತಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಭುಜದ ಹಾಗೆ, ಮತ್ತೆ ವೈಶ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಶೂದ್ರರು ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೈ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹನಿ ಹನಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೋದು. He can, a person without hands, without legs, and even without stomach can survive, but person without the brain cannot survive. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ, the head is the most important. So that's why this Brahmanical culture has to be preserved. Prabhupada said the purpose of ISKCON society is to create first class Brahmanas. Prabhupada ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ISKCON ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಹುಟ್ಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದವನು ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗುಣಗಳಿದೆ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. Okay. So Brahmana doesn't mean that somebody is born in a Brahman family but doesn't have the qualities of a Brahmana. The Brahmana means one who has embodied all the qualities of a Brahmana. So ಆ ಗುಣಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಗುಣಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು. How Prabhupada is creating such Brahmanas? By training, ಶಿಕ್ಷಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು? ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖಾಂತರ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ. So that's when ISKCON we have courses. There are systematic study courses, Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta, Bhakti Sarvabhauma. So all these courses are there. At ISKCON ಅಲ್ಲಿ 4 courses ಇದೆ: Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta, Bhakti Sarvabhauma. ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಾದಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಮತ್ತೆ ಈಶೋಪನಿಷದ್, ಉಪದೇಶಾಮೃತ, ಭಕ್ತಿರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು, ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ, ಇದರ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. These 4 books are studied in detail in these courses, and a person who knows this truth, he becomes a Brahmana. And not only just theoretical study, but also practical application in life. That also should be seen. ಬರೀ ಓದೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ. ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ Prabhupada sees this in this purport here. Yeah. And in the last paragraph, Srila Prabhupada says that God is not some impersonal light, but God is a person. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಒಬ್ಬ ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗುಣಗಳಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ರೂಪ ಇದೆ, ಅವನ ಲೀಲೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ ಭೀಷ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಜನ. ಸೊ
Bhishma, being a Mahajana, he is establishing that God is a person by these verses. So Bhishma Bhagavanta ಒಬ್ಬ ಸಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳಿದೆ. ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ಗುಣ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನದು. ರೈಟ್, ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ರೂಪ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 42ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಭೀಷ್ಮನ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಭೀಷ್ಮ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ, ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಂತಹ ಭೀಷ್ಮ ಈಗ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮಿಮಹಮಜಂ ಶರೀರ ಭಾಜಾಂ ಹೃದಿ ದಿಷ್ಟಿತಮಾತ್ಮಕಲ್ಪಿತಾನ ಪ್ರತಿದೃಶಮಿವ ನೈಕದಾರ್ಕಮೇಕಂ ಸಮಧಿಗತೋಸ್ಮಿ ವಿಧೂತ ಭೇದಮೋಹ. ತಮ್ ಇಮಂ ಅಹಂ ಅಜಂ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅಜ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So Krishna is called as Aja, who is called unborn. So he is remembering that unborn Supreme Lord in his heart. Hridi dishtitam atma kalpitana. And Lord appears in the heart of the devotee according to the mood of a devotee. So let me read the translation. Yeah. Now I can meditate with full concentration upon that one Lord, Sri Krishna, now present before me, because now I have transcended the misconceptions of duality in regard to his presence in everyone's heart, even in the heart of mental speculators. He is in everyone's heart. The sun may be perceived differently, but the sun is one. So, idondu tatvika, this is very, I'll tell it in Kannada. ಭೀಷ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಧ್ಯಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ನೌ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೀ, ಹೇಗೆ ಈಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಡ್ ದ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ. ಯಾವ ದ್ವಂದ್ವ? ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ ತತ್ವಗಳ ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವ ಈಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ತರ, ನಮ್ ತರಾನೇ, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ, ಕೆಲವೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ ತಾನೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So now I have transcended the misconceptions of duality in regard to his presence in everyone's heart, even in the hearts of mental speculators. Right? So ತಾರ್ಕಿಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವ ಅಥವಾ ಸಂಶಯ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್, ದೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಗಾಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಊಹಾಪೋಹ ಜನರು, ದೇ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಿಯರು ಭಗವಂತನನ್ನ ನಿರ್ವಿಕಾರ, ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ, ಸಂಶಯ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿವನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ರೈಟ್? ಸನ್ ಮೇ ಬಿ ಪರ್ಸೀವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ದ ಸನ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಒಬ್ನೇ. ರೈಟ್? ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಸಿ ದ ಸನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸನ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಲೈಕ್ ಈಗ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸನ್. Sunrise time, people see the sun as a red ball, and in the afternoon they see sun as very white, bright light, and in the evening they see again sun is setting in a different color. Right? ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಒಂದೇ, ಒಬ್ಬನೇ.
ಆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸೂರ್ಯ ಒಬ್ನೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ನೇ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಭಗವಾನಿತಿ ಶಬ್ದತೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವದಂತಿ ತತ್ತತ್ವವಿದ ತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನಮದ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಭಗವಾನಿತಿ ಶಬ್ದತೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಒಬ್ನೇ, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತನನ್ನ ಜನರು ಮೂರು ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಭಗವಾನಿತಿ ಶಬ್ದತೆ. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದಾರೋ ಭಗವಂತನಿಂದ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದೂರದಿಂದ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡಿದಾಗ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಸಿರು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. when you see this I'll tell you in English. So when you see the mountain from a distance, you see the mountain to be like just a green canopy. You cannot see the details. ಆ ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. But when you go more closer, we can see the trees. Right? We can see different variety of trees present there. ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ವೃಕ್ಷಗಳು, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. And when you go even more closer, we can see the leaves, the color of the leaves, the birds, the fruits, and even like finer details of the tree. ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಹತ್ರವಾದಾಗ ಆ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ more we go closer to God, we can see more details about God. ನಾವು ದೇವರ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ದೇವರ ಗುಣಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ವಿತ್ ಲವ್. ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಮೀಪಿಸಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ವಿತ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೋಷನ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಗಾಡ್ ರಿವೀಲ್ಸ್ ಟು ಅಸ್. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಅಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ. ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಭಕ್ತಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಮೀ. ಸೊ ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ವನನ್ಯ ಶಕ್ಯ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ನೋ ಮಿ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಭಕ್ತಿ. ಸೊ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ತತ್ವವನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಗಾಡ್? ಥ್ರೂ ಡಿವೋಷನ್. And more we approach through devotion, more God reveals to us. So ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮೀಪಿಸಬೇಕು? ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮೀಪಿಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮೀಪಿಸ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣ ಲೀಲೆಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಂತಿಮ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, the worshipable object of Bhishma Deva is Lord Krishna as Partha Sarathi, and that of gopis is the same Krishna in Vrindavan as the most attractive Shama Sundara. So Bhishma Devana ishta vigraha yaru? Partha Sarathi. Krishna Arjunana rathavanna ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಾರಥಿ, ಡ್ರೈವರ್ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ. ಆದ್ರೆ ಗೋಪಿಯರ ಇಷ್ಟ ದೇವ ಯಾರು? ಬೃಂದಾವನ ಕೃಷ್ಣ. So Krishna in Vrindavan who is playing flute. ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. Sometimes less intelligent scholars make a mistake and think that Krishna of Vrindavan and that of Battle of Kurukshetra are different personalities. ಕೆಲವರು ಮೂರ್ಖರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ವೃಂದಾವನ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅವರು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಭೀಷ್ಮ ದೇವ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭೀಷ್ಮನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. Even the impersonal object of destination is Krishna as impersonal Jyoti.
And the yogi's destination of Paramatma is also Krishna. Right? ಒಬ್ಬ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಯ ಒಂದು ಗುರಿ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ತಲುಪುವುದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ನಿರಾಕಾರ ರೂಪವನ್ನು ತಲುಪುವುದು, ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಅವನ ಗುರಿ. ಯೋಗಿಯ ಒಂದು ಗುರಿ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ. But in Brahmajyoti or Paramatma, but in Brahmajyoti or Paramatma, there is no Krishna or sweet relationship with Krishna. So Brahmajyoti ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸಿಹಿಯಾದಂತಹ ಲೀಲೆಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗೋದಿಲ್ಲ. In his personal feature, Krishna is both Parthasarathi and Shyam Sundar of Vrindavan. But in his impersonal feature, he is neither in Brahmajyoti nor in the Paramatma. So ಒಂದು ದಿವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗೋದಿಲ್ಲ. Great Mahatmas like Bhishma Deva realize all these different features of Lord Sri Krishna, and therefore they worship Lord Krishna, knowing him as the origin of all features. Right? Bhishma Devaranತಹ ಮಹಾತ್ಮರು ಈ ಮೂರು ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಮೂರು ತತ್ವಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ಅನ್ನುವ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಭಗವಾನ್ ಫೀಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭಗವಾನ್ ಫೀಚರ್, ಕೃಷ್ಣನ ಭಗವಾನ್ ಸ್ವರೂಪ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳ ಮೂಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭವತೋ ಜಗದಂಡ ಕೋಟಿಶ್ ಅಶೇಷ ವಸುಧಾದಿ ವಿಭೂತಿ ಭಿನ್ನಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಕಲಂ ಅನಂತಂ ಅಶೇಷ ಭೂತಂ ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಭಜಾಮಿ. So in this shloka Brahma Samhita, Brahmaji says that how Krishna is the source of Brahma Jyoti. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಫೀಚರ್ ಕ್ಷೀರೋದಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು ಕೂಡ, ಕ್ಷೀರೋದಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು is also coming from Krishna. So that is also explained in many verses. So ಕ್ಷೀರೋದಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, what we can learn is from Bhishma Dev, these two verses, that we should accept Krishna as a supreme personality of Godhead who is having all the divine qualities, right? Nama Rupa Guna Leela. ಈ ಒಂದು ಭೀಷ್ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನ್ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಭೀಷ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳು ಇದೆ. ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ ಡಿವೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ನಂತರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಪರಮಾತ್ಮ, ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಮೂರು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಭಗವಾನ್ ಫೀಚರ್. ಲಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 features, ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಪರಮಾತ್ಮ, ಭಗವಾನ್. ವಿ ಶುಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಭಗವಾನ್ ಫೀಚರ್. Second lesson which we can learn is how to cultivate remembrance of Krishna by living a life of devotion, so that at the end of life we can remember Krishna. So ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನಾವು ಕಲಿಬಹುದಂದ್ರೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಭೀಷ್ಮ ದೇವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದು ಅಂತ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್, accept Krishna as supreme personality of Godhead. Second thing is how to cultivate remembrance of Krishna. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವ 2 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸನ್ನ
ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಅನಿಸಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, so we can take. And please forgive me because I was doing English and Kannada. Maybe there was lack of synchronization between that, because we generally have a habit of speaking in one language. ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಕುಡ್ ಕನ್ವೆ ದ ಮೆಸೇಜ್. ನಾನು ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಬ್ರೋ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣನ ಪರಮ ಪೂರ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಭಗವಂತ ಮೊದಲು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ತರ ಇದೆ. ತಾವು ಪ್ರವಚನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜು ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರತು ತನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಯಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಂತು ಅಂತ. Okay, nice question. The question is that Yudhishthira Maharaj performed a yajna to establish Krishna as the supreme personality of Godhead. So question is that whether other people did not know before the yajna that Krishna was the supreme personality of Godhead. Yeah. So actually at that time there was, people had confusion even in Krishna's time. ಕೃಷ್ಣ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ, ಯಾರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ his stand, his personal stand on who is the supreme Lord. And this was advised by even the great sages like Narada and Dhaumya. So under their guidance he performed this Rajasuya yajna. So ಮಹಾಋಷಿಗಳ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು, ಸೋಮ ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಋಷಿಗಳ ಒಂದು ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದೇವ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸೊ and even that assembly, all the devatas were also present. It is said that even demigods came for that yajna. So in front of all the demigods, Krishna was worshipped. ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಂತಹ ದೇವತೆಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು. So that is the purpose. I hope that clarifies the question. Even not only at that time, even now there is confusion. Even after Rajasuya yajna, still people have confusion. Rajasuya yajna ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈಗ 5000 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಇದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂತ. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, we should go and tell them this episode from Mahabharata, that how all the great people accepted Krishna as the supreme Lord. So then their confusion will be removed. Yes. ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ತಾವು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾದದಿಂದ ಮುಖದವರೆಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದೇ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ? ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಪಾದವನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೀತಾದೇವಿಯ ಪಾದವನ್ನ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತೆ.
ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಜನರಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ತ್ರೀಯ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಭೌತಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಅದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದು ಒಂದು ರೋಗ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್, that we see opposite sex and get attracted. Similarly, when we see the deities, female deities, then also one may get attracted. So, or one may superimpose that material conception on the deities, right? So, on the bhautika kalpaneyanna ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ದರ್ಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡೆಸಸ್. ಸೊ ದೇವಿಗಳ ಪಾದಕಮಲವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಡ್ one should very carefully take darshan of the, especially for men, take darshan of the female goddesses. So that's why for Radha Krishna worship it is mandatory that one should be pure, one should be Brahman initiated, one should have means Brahman initiated, he should have come to the Brahman sir when he very thinks that I am Brahmasmi and spirit soul, right? And Krishna and Radha are my supreme worshipable deities. They are like my mother and father. They are my I'm coming from them, right? So when he's on Brahman platform, then he can actually purely worship Radha and Krishna. So Brahman ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಭೌತಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಭೌತಿಕ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಷಿಪ್. ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶಿಶುಪಾಲನ್ನ 100 ತಪ್ಪಗಳ ನಂತರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ 100 ತಪ್ಪಗಳಾದ ಏನಾದ್ರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆಯಾ? So the question is that Shishupal was killed after performing 100 offenses. Is there any reason for that? Yeah, there is a reason. When Shishupal was born, he was crying and he had 4 hands. And mother was surprised, no, how come this child is having 4 hands? So then the sages said that whoever comes and touches this sage or lift this Shishupal on his lap, his 2 hands will disappear. That person will be the cause of his death. ಸೊ ಶಿಶುಪಾಲ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ 4 ಕೈ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಂಭಘೋಷನ ಮಗ ಶಿಶುಪಾಲ. ಸೊ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ಏನಿದು 4 ಕೈ ಇದೆ. ಆಗ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಈ ಮಗನನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ 2 ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಮೆರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅವರು ಈ ಶಿಶುಪಾಲನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರೊಬ್ಬರನ್ನ ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಎತ್ತಿದಾಗ 2 ಕೈ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ತಾಯಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ, ನನ್ನ ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕಿಲ್ ಮೈ. ವೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ಸ್ Shishupal, the 2 hands disappear, and that time mother requests, please don't kill my son Shishupal. But Shishupal was very offensive. Even after taking birth, he was constantly blaspheming Krishna. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬೈತಾ ಇದ್ದ. So Krishna says that he's so offensive, how can I tolerate this? No, but still please tolerate. Then finally Krishna says, I will tolerate 100 offenses. If he crosses 100, then I will kill him. Mother says that's good enough, because 100 is a big number to offend. So ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 100 ಅಪರಾಧ ಮಾಡೋರ್ಗು ನಾನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ, 100 ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವನನ್ನು ಕೊಂದಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ 1, 2, 3, 4 ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ 100 ಮುಗೀತು, ಒಂದು ರುಂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಕಟ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕತೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ? ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತೇವೆ, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಪ್ರಭುಗಳು ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಆತ್ಮರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿರುವನು ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರುವನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಎರಡು ದೂರದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇದ್ರು ನಾವು ಯಾಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗಮನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ? ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ವಿದುರ ಮೈತ್ರಿಯ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಭಾಗವತದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ. So the very important question, and the same question was asked by Vidura to Maitreya in the 3rd canto of Srimad Bhagavatam. What is the question? The question is whether Atma is in Paramatma, Paramatma is in Atma. Actually both are distinct. Atma Paramatma ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. there is an example given that on the tree there is a branch, and the branch 2 birds are sitting. ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಇದೆ, ವೃಕ್ಷದ ರೆಂಬೆ ಮೇಲೆ 2 ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಕ್ಕಿ ಜೀವಾತ್ಮ. So one bird is Paramatma, another bird is Jivatma. And Jivatma is trying to enjoy the fruits of this tree. Jivatma ಈ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಹಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಹಿ. Some fruits are sweet, some are bitter. So when he tastes sweet, then he is happy. When he tastes bitter fruit, he is unhappy. So he is undergoing happiness and distress. So ಸಿಹಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂದಾಗ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಹಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂದಾಗ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸುಖ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಪರಮಾತ್ಮ he just observing, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇವನು ಅಂತ. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮ is just observing what he is doing, and he is waiting for the moment when he will turn, when the Jivatma will turn to Paramatma. So when he will turn, when he gets frustrated by suffering in this material tree of this material body, that actually the tree is the material body, ನಮ್ಮ ದೇಹ. ಇದು ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸತ್ತು ಸುಖವನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹುಡುಕ್ತಾ ಸುಖ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇಸತ್ತು ಆಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ತಿರುಗಿದಾಗ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂತಾನೆ. ರೈಟ್, ಹಿ ಇಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್. ಭಗವಂತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಇವನು ಅಂತ. ರೈಟ್, ಸೊ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ರು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ದೂರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ವಿಮುಖ. ರೈಟ್, ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರೈಟ್, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಟೆಂಪಲ್ ಯು ಸಿ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ somebody else, something else. Right, similarly, so we are also close to the Lord, but if you turn away from the Lord, Lord is not visible to us. So ನಾವು ಭಗವಂತನ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಇದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿಮುಖರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಉನ್ಮುಖರಾಗಿಲ್ಲ. We have become Krishna Vimukha. So now we have to become Krishna Unmukha. Janasya Krishna Vimukhasya Daivad Adharmashīlasya Sudukhitasya. So Maitreya says in Vidura Maitreya Samvada, this shloka comes that why people are suffering? Because they are Krishna Vimukha. So now Krishna Unmukha ragbeku. And how to become Krishna Unmukha? By chanting Hare Krishna mantra, by hearing Bhagavatam, attending Satsanga. Right, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಸತ್ಸಂಗ, ಹರಿನಾಮ ಕೀರ್ತನೆ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣದಿಂದ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಉನ್ಮುಖರಾಗಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು. ಆಗ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀವಿ. I hope that answers the question. Okay. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ. ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ.
ತಮಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ chanting Hare Krishna Mahamantra loudly, the expressing our gratitude. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Thank you, Suvarna Prabhu. Thank you so much. Thank you, Ravindra Prabhu. Thank you so much for your time and energy. I know that I heard that you are not in Bangalore. Maybe you are stationed elsewhere. But in spite of such involvement, like you are giving some time, we are very grateful to you. Really, very nice to see the saffrons, Prabhu, actually. Hare Krishna. I am in Bidar here. And just before this class, I'll tell you why I was late, because we had gone to a temple darshan here. It's called Jharani Narsimha temple, where Lord Narsimhadev is inside a cave. And in order to reach that Narsimhadev, you have to walk through water, which is this deep. So like just deep water, you have to walk through that, about 10 minutes walk. And then you'll come to Shaligrama Narsimhadev Murti, so which is worshipped. And it is said that he killed a demon called Jara in this place, and then he established himself here. So we went inside and we had to come. The darshan timing was 7:30. We had to go inside, come back, change our clothes, and then get ready. And today morning was the only appointment. Other days they don't allow. They're only Sunday mornings. Nice to hear Narsimha Katha also. Thank you so much, Prabhu. All glories to your seva. So keep visiting us and keep come to our center also in person, and let's meet. Yes, thank you so when much, I'm Prabhu. there, I'll come. Thank you. Sure, Prabhu. Sure, Prabhu. Thank you so much. All glories to Srila Prabhupada. Jai. I'll go to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hari Bol. Vancha kalpatarubhasya kapā sindhubhyo ca patitanam